Elhamdülillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qutman Quran suygan bir tuğanım hoş geldiniz. Şunday mümkünçülüktörü beratgan Allah'ıma çek şuurlar maqtoolor. O Allah'ım bir gana özün aytabız. Sen gana seynuğa layıksın. Sen her bir nersege kudretli üzatsın. O Allah'ım iman üçün sağa maqtoo bolsun, İslam üçün özüne maqtoo bolsun, Kur'an üçün sağa maqtoo bolsun, mal mülk üçün, üy bülöy üçün, amançılık bergenin üçün sağa maqtoo bolsun. O Rabbi biz sağa özüңdün, yüzüңdün ululuğu, jana saltanatыңdın beyginçelik özüňe maqtoolor bolsun. Amin. O Allah'ım bizdi İslamga bagıttagaның, sünnet jana Kur'andy üretkeniň üçün özüňe maqtoolor bolsun. O Allah'ım bizge Ramazan orososun karmoonu, anın tündörü ibadat menen ötkörүүgө mümkünçülük bergeniňe maqtoolor bolsun. Kur'andy hatym kılууga jana ıyık kitebiňdi okutganyňa maqtoolor bolsun. Allahu Ekber. Amin. O Allah'ım süýüktүү mırsabız Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga ar wagtda te kıyamat gününe çeyin salam salavatlar bolsun. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed cazallahu an Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem bima waqluhu. Al zattın üy bülösünü jana jalpy sahabalarına jana kıyamatga çeyin bardyk jakşylykda alardın joldogondorubuzga Allah'ım salam salavatlar bolsun. Amin. Ya Erhamer Rahim. Allah'ın günübüzdü, ömürüzdü, vaktızdı berekeli kılıp, özü razı olup, özü razı kılıp, kata kemçilik günölörüzdü geçirip, özü çeksiz soğutlarını berip, özü kabul kılıp, Allah'ım özü razı olup, özü razı kılsın. Amin. Ya Erhamer Rahim. Allahu Ekber. Allah'ım razı olsun. İnşallah Kur'an bayanı sabahızdı, ulantabız. Astagfirullah, meyerimdi, rahimdi, Allah Taala ıyık Kur'an'da Bakara sürösünün 253. bayatынан başlap aytat. Mına uşul sürödö eskерилген пайгамбарлардын кээ başka birinden artık kıldık, özgöçö fazilet berdik. Alardın ayrımdары menen Kudayi süйлöştü. Meselen Musa aleyhissalam menen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di başkalardan darajasın biyik kıldı. Maryamdın oğlu İsa aleyhissalamga keremetlerdi ata kılıp tartulap, anı Jabrail aleyhissalam menen kuvattadık. Oşonduktan yol saparda Jabrail aleyhissalam menen birge jüretele. Eger Kuday kaalaganda paygambarlardan kiyin ötkön ümmöttör alarga ayat menen keremetler gelgenden soň öldürülüp etele. Birok alar karama karşı çıkıştı. Alardın kebiri iman keltirdi da kebiri kapır boydon kaldı. Eger Allah Taala alardın karama karşı çıkpagandıkların kaalaganda alar karama karşılık kılışpayt ele. Abirok Allah Taala kaalagan nerseni kılat. Ey imandular! Oşol gün kelbestem murda menin silerge bergen ırıskılarımdan menin jolumna sadaka kılgıla. Antkeni al günü aldı sattı degen jok. Korgop saktap kala turgan dostuk jok. Buyruk talap şapaat kılуу da jok. Çındıgına mına uşul kapırlar iman keltirbesten öz napsilerine zulum kılgandar. Mına uşul жалгыз ibadatка tatıktуу hakikat, andan başka ibadatка tatıktуу eç kanday nerse jok. Tek kana japadan жалгыз Allah. Al türü bardık alamdın көзөмөлдөөчүсү. Anı ülgürö jana uykuda baspayt. Asmandağı bardık nerseler jana jerdegi bütkül nerseler anın mülkü. Kıyamat günü eçkimdi koldoy alpayt. Bir gana Allah'nın ruhsatı menen gana koldoo körsötүүgө bolot. Bu düýnödögü nerselerdi jana akirette bolo turgan jaylardı büt bilet. Bu düýnödögü nerselerdi jana akirette bolo turgan jagdaylardı büt bilet. Eç kim anın maalımatın ilimi menen kurçap bile alpayt. Birok eger Allah özü kaalap bildirgende gana bile alat. Anın kürsüsü asmandar menen жерден da kenen. Asmandar menen жердин saktalışı anı çarçatpayt. Al bardık nerseden biyik jana bardık nerseden uluu.
Ислам дининде эч кандай мажбурлоо жок. Хидаят адашуудан ажыратылды. Жалган нерсе ачыкка чыкты. Кимде ким бут парасты чанып, Кудайга ишенсе, ал үзүлбөй турган арканды бекем кармады. Тиги аркан эч качан үзүлбөйт. Алла Таала силердин кечиримиңерди угат. Алла Таала силердин чечимиңерди угат. Ниетиңерди билет. Бул аят согуш аяты менен жоюлган деп кошумча жазылды. Стаузубилах. Алла Таала ыймандуулардын досу. Аларды адашуу караңгылыгынан хидаяттын нуруна чыгарат. Капырлардын достору бутпарастар. Тиги бутпарастар капырларды хидаят нурунан караңгылык тарапка чыгарат. Жетелейт. Мына ошол капырлар тозоку жана тозокто түбөлүккө калышат. Аллахумма жирни минанар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сен Кудайдын барлыгы, туруктуулугу жөнүндө Азирети Ибрахим менен талашып тартышкан тиги капыр Намрутту ойлобойсуңбу? Ибрахим алейхиссалам, менин Кудайым өлүктү тирилтет да тирүүнү өлтүрөт деди. Намрут жооп кайтарып, мен дагы өлүктү тирилтип тирүүнү өлтүрөм деди. Зынадан 2 кылмышкер адамды алдыртты да, зындандан 2 кылмышкер адамды алдыртты да, бирин боштондукка чыгарып, муну тирилттим деди. Экинчисин өлтүрүп, муну өлтүрдүм деди. Ибрахим тиги капырдын өлүктү тирилтүү акыйкатын билбестигине көзү жетти да, Ибрахим алейхиссалам башка жөө келтирип, менин Кудайым күндү чыгыштан чыгарып батышка батырат. А сен эгер кудуретиң жетсе, күндү батыштан чыгарып чыгышка батырчы деди. Муну уккан капырдын тили күрмөөгө келбей, эмне жооп айтарын билбей нес болуп калды. Алла Таала ушуга окшогон залым коомду хидаят жолуна салбайт. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, бир кыштактан өткөн адам Узайр пайгамбар. Абалы туурасында ой жүгүрттүңбү? Кыштак талкаланган, тамдары адамдарды басып бардыгы ойрон болгон эле. Бул адам Узайр алейхиссалам болчу. Падыша Бухту-Насар Байтул Мактиске, Кудуска чабуул жасап, жөөттөрдү өлтүргөн, кыштакка өрт коюп, кээ бир жөөттөрдү туткунга алып, өз падышачылыгына алып кеткен эле. Узайр алейхиссалам да туткун болуп колго түшкөн. Туткундан бошоп кайра кайтып келе жатып, ошол кыштактан өтүп бара жатып, Алла бул өлүктөрдү кантип тирилтет экен деди ал. Кайра жаралуу, өлгөндөн кийин тирилүү туурасында жүрөгүндө кандайдыр бир ой уялап, кандай таң калыштуу нерсе, кандай болот экен деген пикир келди. Бул адамдын табияты, өлүк кандай жол менен тирилгенин көрбөгөн адамга бул абдан кызык жана таң калаарлык нерсе эмеспи? Мына ошол үчүн Кудай Азирети Узайрди 100 жыл мөөнөткө өлтүрүп коет. Арадан 100 жыл өткөндөн кийин аны кайра тирилтет. Узайр алейхиссаламдын жанында жеген тамагы, ичкен суусундугу эшекке жүктөлгөн бойдон болчу. Эшек да өлүп чирип, сөөктөрү гана калган эле. Алла Таала бир периштени жиберди да Узайр алейхиссаламдын ал абалынан суратты. Периште, бул жерде канча жаттың деп сурады. Узайр алейхиссалам 1 күн же жарым күн жаттым деп жооп берди. Мындай жооп айтуусунун себеби ал өлгөн мезгилде күн чыгып бара жаткан учур болчу. Ал эми тирилген мезгилде күн так төбөгө келип калган экен. Мына ошондуктан да жарым күн деп айтты. Периште, сен жаңылып айтып жатасың. Чындыгында сен бул жерде 100 жыл жаттың. Кудайдын кудурет күчүн кара. Жей турган тамагыңа, ише турган суусундугуңа назар салгын. Алар эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбоду.
Ал эми эшегиңди кара, чирип сөөгү калган. Мен сени тирилттим. Мына ушундан ибарат алгын. Өлүктү тирилтүү ушундай болот. Мен адамзатты ибарат алсын деген максатта сени тирилттим. Сен эми өлүк эшегиңди кандайча кыймыл аракетке келтирип, чирип кеткен этиң кайрадан сөөктөрүнө кандайча кабаттайт экендигибизди карап тур, деди. Ошентип Узайр алейхисаламга Кудайдын кудурети көрсөтүлдү. Ал Алла Таала ар бир нерсеге кудуреттүү экенин эми ачык айкын билдим, чын дилимден ишендим, деди. Деп Аллахым баардыгын Бакара сүрөсүнүн аяттарында баяндап берип атат. Астагфируллах 260 аятынан айтат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Ибрахим алейхисалам Кудайга өлүктөрдү кантип тирилтесиң деп сураганын эстегин. Алла Таала: эмне, ага ишенбей турасыңбы, деди. Ибрахим алейхисалам: албетте ишенем, бирок өз көзүм менен көрүп ишенимимди дагы да арттырууну каалап турам, деди. Кудай 4 түрдүү канаттууларды алгында аларды алдыга жыйнагын. Риваят кылгандардын айтымына караганда, тиги канаттуулардын бири көгүчкөн, бири тоок, бири карга жана бири төө куш болгон экен. Анан ошол канаттууларды мууздап, эттерин майдалап, бири-бирине аралаштыргында мүмкүнчүлүк болушунча тоолорго бөлүштүрүп көмүп кой. А баштарын алдыңа алып кал. Андан кийин аларды чакыргын. Алардын ар бири тирилип, өз баштарына уланып алдыга туруп калат. Алла Таала өз ишинде жеңүүчү жана даанышман экенин билгин, деди. Кудай жолуна мал мүлкүн напака садага ихсан кылгандардын напакасы төмөнкү мисалга окшош. Бир даана буудайдын жерге тиккен болсо, ал 7 даана болуп өсүп чыгат да, ар биринин башында 100дөн дан болот. Башкача айтканда, мактануу, эл көрсүн деген ниетте эмес, тек гана Кудай Таала жолунда кылынган кайыр садаганын мисалы. Бир дан буудай берип 7 даана болуп, анын ар биринин башында 100дөн 700 дан буудайга айланган сыяктуу. Тагыраак айтканда, жазалынган бир жакшылык иш үчүн 700 сооп берилерине шилтеме берилип жатат. Ал эми Алла Таала каалаган пендесине соопту андан да көп кылып берет. Алла Тааланын пенделерине болгон жоомарттыгы кенен, пенделеринин ал акыбалын билүүчү. Деп Аллаху акбар. Аллах Таала 261 аянда баяндайт. Астагфируллах. 262. Ошол заттар Кудай жолуна мал мүлкүн сарптагандар, бейчараларга каражат бергендерине милдет кылбагандар, кедей кембагалдарга кордук көрсөтпөгөндөр. Алар кылган садакаларынын сооп сыйлыгы Кудайдын алдында турат. Кыямат күнү алар азаптан коркушпайт да, эч кандай кам санаа тартышпайт. Жакшы сөт менен муңайынкы муктаждыктан бир нерсе сурап жүргөн адамдын көңүлүн көтөрүп, анын адепсиз, үмүтсүз сөздөрүн кечирип, туура түшүнүп коюу садака берип, анын артынан кордук көрсөткөндөн жакшы. Алла Таала силердин садагаңарга муктаж эмес, пенделерге боорукер жана мээрман. Эй имандуулар, садакаңардын сообун милдет кылуу жана алгандарды кемсинтүү таристе жоюп салбагыла. Айрым адамдар мал мүлкүн эл көрсүн, эл мактасын деген ниетте садака берет. Чындыгында алар Кудайга жана акыретке ишенбегендер. Ошол сыңар садакаңар кудум бир сыйда таштын үстүндөгү топурак өңдүү, ага катуу бир жамгыр жаап өтсө болду. Жамгыр таштын бетин таптаса кылып жууп коет. Бул адамдарга ошол мактануу ниет себептүү кылган садакаларынын сообунун кымындай бөлүгүн көрүүгө да мүмкүндүк болбойт.
Алла Таала капырларды хидаят жолуна баштабайт. Мал мүлкүн Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жана ыйманын бекемдөө үчүн садака кылгандардын мисалы бир бийик жерде жайгашкан бакчанын мисалындай. Ал бакчага катуу жамгыр жаап өтсө, бакча 2 эсе көп түшүм берет. Эгер андай катуу жамгыр жаабай азыраак себелеп өтсө, майдалап жааган жамгыр болсо да жетиштүү болот. Андыктан бакчанын жери борпоң болуп, анда нымдуулук сакталат. Эл көрсүн же мактануу же башка максатта эмес, Кудай жолунда берилген садага ушул бакчага окшоп көптөгөн соопторду берет. Алла Таала чын ыклас менен ак дилден кылган амалдарды көрүүчү. Аллаху акбар. Силер эл көрсүн мактануу үчүн жасаган амалдарыңардан этият болгула. Акыры силердин бириңердин курма жана жүзүмзар багы болсо, бактын алдында арыктан суу агып турса, тиги адамдын балдарынын баары ошол бакка көзөмөл жүргүзсө, бир маалда асмандан бир шамал келип, шамал менен бирге чагылган согуп, бакты баштан аяк өрттөп жиберсе, мына ошол жагдайды бактын кожоюну өз көзү менен көрүп турса, канча деген мээнет жумшалган багы бир көз ирмемде сапырылган күлгө айланып кетсе, мына ушундай көрүнүштү силердин бирөө жарымыңар өзүңөргө ыраак көрөт белеңер. Эл көрсүн мактануу ниетте жасаган амалдарыңар акыретте тиги көрүнүш сыяктуу жок болуп кетет. Ал нерсе силерди ошондой сооптон куржалак калтырат. Алла Таала мына ушул сыяктуу мисалдарды баян кылып силерге эстетет. Андыктан ойлонгула. Эй имандуулар, Кудай жолуна адал эң жакшы мал мүлк каражаттарыңарды садака бергиле. Менин жолума ушундай нерселерди садака бергиле. Силердин ырыскыңар үчүн жерден өндүрүп өстүрүп чыгып, силерге жеткирген менмин. Силердин ырыскыңар үчүн жерден өндүрүп өстүрүп чыгып, силерге жеткирген менмин. Менин жолума ыплас, жаман таштанды нерселерди берүүгө аракеттенбегиле. Чындыгында башка бир адам силерге ошондой нерселерди берсе, албетте албайсыңар. Көзүңөрдү жумуп туруп, айыбын, жамандыгын көрбөй туруп гана алышыңар мүмкүн. Алла Таала силердин берген нерсеңерге муктаж эмес. Муктаж эмес экенин билип койгула. Алла Таалага ыкыласыңар керек. Алла Таала алкыш мактоонун баарына татыктуу. Бирөө жарымдын алкыш мактоосунда ыкыластуулук жок болсо, андай алкыш мактоонун кереги жок. Шайтан силерге кедей болуп каласыңар деген убадасын берет. Башкача айтканда, Кудай жолуна садака берсең, өзүң кедей болуп каласың деп айтат. Ал эми Алла Таала силердин Кудай жолуна кылган садакаңардын ордуна күнөөлөрүңөрдү кечирип, садака кылган каражатыңарды бир канча эсе көбөйтүрүп берүүнү убада кылат. Алла Тааланын пенделерге карата марттыгы кенен, алардын ал акыбалын билүүчү. Ал каалаган пендесине илим, даанышмандык ата кылат. Аллаху акбар. Ал каалаган пендесине илим, даанышмандык ата кылат, тартуулайт. Кудай тарабынан кимге илим берилсе, демек ага көптөгөн жакшылыктар берилген болот. Бул мисалдардан акыл калчаган, ой жүгүрткөндөр гана акылына саат пайда алышат. Ар бир садака же өзүңөргө важип кылган ар бир убадаңарды силер эл көрсүн үчүн кылып жатасыңарбы же чын ыклас менен кылып жатасыңарбы, анын баарын Алла Таала жакшы билет. Кыямат күнү өкүмдөрдү бузгандарга эч кандай жардам болбойт. Эй имандуулар, эгер садаканы ачык көрсөтүп берсеңер дагы жакшы болот. Анткени силерден башка адамдар ибарат алат. А эгер кедейлерге садаканы жашыруун көрсөтпөй берсеңер,
андан дагы жакшы болот. Анткени мактанчаактан оолак болосуңар. Мактаныштан оолак болосуңар. Алла Таала силердин садакаңарды күнөөлөрүңөрдүн ордуна төлөм катары кабыл алат. Алла Таала кылып жаткан амалдарыңардан кабардар. Аллаху акбар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, жөөттөрдү хидаят жолуна салуу сенин милдетиң эмес. Бирок Алла Таала кимди кааласа ошону хидаят жолуна салат. Кудай жолуна берген ар бир мал мүлк садаканы силер өз пайдаңар үчүн гана бересиңер. Эй имандуулар, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн гана садака бергиле. Анын сооп сыйлыгын Кудай өсү берет. Кудай жолуна берген ар бир садакаңардын сообу силерге Кудай тарабынан кемчиликсиз толук бойдон берилет. Силерге зулумду кылынбайт. Соопторуңарды толугу менен аласыңар. Соопторуңар кемибейт. Кудайдын ибадатына бекем болгон кедейлерге садака бергиле. Алар бир жерге барууга алсыз. Түнү күнү ибадат менен алек. Бирөөдөн бир нерсе үмүт кылбаган, эч нерсе сурабаган, эч нерсеге муктаж эмес адамдар сыяктуу көрүнгөндөр. Эч нерсе сурабагандыктан башкалар аларды бай деп эсептешет. Бирок алардын жүздөрүнөн канчалык муктаж, алсыз экендиктерин билесиң. Алар эч качан бирөө жарымга жаңалданып, жармашып бир нерсе сурашпайт. Мына ушундай пенделерге кандай гана садака бербегиле, Алла Таала аны сөзсүз билет. Кудай жолунда мал мүлкүнөн садаканы түндөсү же күндүсү, көз көрүнө же жашыруун түрдө берген адамдардын сооп сыйлыктары Кудайдын алдында даяр турат. Кыямат күнү аларга эч кандай коркунуч жок. Ошондой эле алар эч кандай кайгы капа тартышпайт. Элхамдулиллахи роббил аламин. 275 аяттан Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө айтат: Дүйнөдө сүткорлук кылган адамдар кыямат күнү кабырларынан жин уруп кеткен жагымсыз жиндилерге окшоп турушат. Алар соода сатык менен сүткорлук адалдыкта бирдей деп айткандары үчүн ошондой азап тартышат. Алар соода сатык менен сүткорлук адалдыкта бирдей деп айткандары үчүн ошондой азап тартышат. Чындыгында Алла Таала соода сатыкты адал кылды да, ал эми сүткорлукту арам кылды. Кудай тарабынан тыюу салынган өкүм келгенде, ким тыюу салынган өкүмгө амал кылса, сүткорлукту токтоткон болсо, анын сүткорлук арам болду деген өкүм келгенге чейинки жекени Кудай тарабынан кечирилет. Мындан кийин анын иши Кудай тарабына тапсырылат. Ким сүткорлукка кайра кайтып, аны адал деп билсе, ал тозок ээлеринен болот. Андайлар тозокто түбөлүккө калат. Аллахум ажирни минан ар. Аллахым тозоонан өз сактасын. Айтыңыздар, астагфируллах. Алла Таала сүткорлуктан түшкөн пайданы, мал мүлктү берекелүү кылбайт. Кудай жолунда берген садакаларга береке берет. Тартууланган бардык жакшылык неаматтарга шүгүр кылбаган күнөөкөрлөрдү Алла Таала дос тутпайт. Албетте ыйман келтиргендер, жакшы амалдарды кылгандар, намазды өз убагында окугандар, мал мүлкүнүн зекетин бергендер, мына ушундай пенделердин сооптору Кудайдын алдында белен турат. Аларга кыямат күнү эч кандай коркунуч жана кайгы жок. Эй имандуулар, Кудайдын азабынан корккула. Эгер силердин сүткорлук пайызыңардын арам экендигине ыйманыңар болсо, сүткорлуктан калган пайданы таштагыла. Эгер сүткорлук арам болгон маалда берген карыздарыңардын пайызын кечпесеңер, анда Кудай менен пайгамбарга каршы согуш жарыялаган болосуңар. Эгер сүткорлуктан тооба кылсаңар, силерге берген карыздын өзүн алуу адал болот. Башкача айтканда, эгер сүткорлуктан тооба кылсаңар, силерге берген карыздын өзүн алуу адал болот. Башкача айтканда, пайызы жок, тек гана берген карыздын өзүн алып жегениңер адал болот. Ашыкча өндүрүп алып карыздар адамга зулумдук кылбагыла.
берген карызыңар кемибестен силерге толук кайтарылып, силер дагы зулум чегип калбагыла. Эгер карыз алган адам кедей болсо, анда анын мүмкүнчүлүгү пайда болгон мезгилге чейин ага мөөнөт бергиле. Эгер карыздарыңарды садака кылып, карыздар адамдан кечип жиберсеңер, акыретте силерге аябай көп пайда алып келет. Эгер силер өзүңөрдүн пайдаңарды билсеңер, ошол күндүн азабынан корккула. Силер Кудайдын алдына эсеп кысап берүү үчүн жыйналасыңар. Мына ошол мезгилде ар бир жанга напсиге өзүнүн кесибине жараша жаза берилет. Аларга зулумдук кылынбайт. Эй имандуулар, бири-бириңе карыз берип, алыш-бериш мамиле кылган кезде карызды кайтарып берүү мөөнөтү белгилүү болсо, карыз туурасында далил катары кагаз бетине түшүргүлө, жазгыла. Карыз берүүчү менен карыз алуучунун аттары жазылыш керек. Карыз канча өлчөмдө, кайсы мезгилге дейре белгилегени жазылыш кажет. Силердин араңардан кимиңер жазууну билсе, ал адам адилеттикти карманып жазсын. Башкача айтканда, карыз өлчөмүн көп же аз кылбастан туура жазсын. Жазууну билген адам жазуудан баш тартпасын. Анткени Алла Таала ага жазуу илимин дал ошондой нерселер үчүн үйрөткөн. Андыктан шүгүр иретинде жазсын. Жазган киши карыз алган адамдын сөзүн жазсын. Жаздырып жаткан Кудайдан корксун. Акыйкаттан аз гана ооп кетип, адилетсиздикти жаздырып койбосун. Далилге ишенип жаздыруучу карыздар адам акылсыз болсо же жаш бала болсо, же сүйлөй албаган дудук же угууга дүлөй болсо, анын ордуна ага жоопкер адам жазсын. Мына ушул келишимге далилге эркектериңерден экөө күбө катары өтсүн. Эгер эки эркек болбосо, бир эркек жана эки аялды силер алардын күбөлүгүнө ыраазы боло турган адилеттүү кишилерди күбө кылгыла. Эки аял дегени себеби, эгер бири эсинен чыгарса, экинчиси эске салсын дегени. Албетте күбөлөр чакырылса, күбөгө өтүүдөн баш тартпасын. Жазгандар карыздын өлчөмү көп аз болсо да белгилеген убакытка дейре алгандыгын жазып коюудан зерикпесин. Мына ушундай мамиле кылуу Кудайдын алдында адилеттик күбөлүк өтүүгө туура келет. Аны жазганыңар шек күмөн кылбастан ишеним менен кабыл алганыңар үчүн ашыкча пайда болот. Эгер аласа бересени соода сатык жолунда накма-нак болсо, жазбай койсоңор деле эч кандай зыян болбойт. Ал эми бири-бириңер менен аласа бересини кылган мезгилде күбө келтиргиле. Бул айтылган өкүмдөрдүн баары уруксат тарисинде, важип тарисинде эмес. Күбөлүк берүүдө күбө болгон жана жазган адамдарга зыян жеткирбегиле. Кээ бир нерселерди жазууда, күбөлүк берүүдө эгер тыюу салынган нерселер менен шугулданат экенсиңер, ошол нерсе силердин акыңарда бузукулуктан ибарат берет. Кудайдан корккула да буйруган өкүмдөрүнө каршы чыкпагыла. Ошон үчүн Алла Таала силерге дин өкүмдөрүн үйрөтөт. Алла Таала ар бир нерсени билүүчү деп Аллахым эскертип жатат. Бакара сүрөсүнүн 182 аяты менен иншаллах аяктап туралы. Аллах Тааланын өкүмдөрүнө, кабарларына, буйруктарына, убадаларына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга толук ишенип моюн сунуп, Аллахымдан я архамар рахимин билип билбей алган күнөөдөр, ката кемчиликти кечир деп Аллахым дуа кылабыз. Аллахым өзү ыраазы болуп укканыңыздардан түшүнүп амал кылуучулардан кылып окуганыңыздан Аллах ыраазы болсун. Я архамар рахимин өзүң кабыл кылып, өзүң ыраазы кылып, өзүң чексиз соопторун бере. Аллахым Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Я архамар рахимин. Ушундай ар бир күнүбүздө, ыйык айларда, ыйык күндөрдө баарыбызды бириктирип койгон Аллахым чексиз кудретеси
Аллахым разы болып, өз разы қылып, Аллахым пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің дуасында эмнен жақсылықтан сұраған болса, бізге де қабыл қылсын. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің дуасында эмнен жамандықтарынан қорғауын тілеген болса, Аллахым өзі қорғап, өзі қолдасын. Я архамар рахим. Амин деп алақан жайған әрбірісіне көруші, көсөмөлдөп туруучу, аманчылык берүүчү, сырларды билүүчү, чексиз кудурет ээси Аллахым баарыбыздын Аламда алақан жайған әрбірісінің қата кемшілік күнөөбүздү кечирип, дуа тилек намаздарыбызды, таат ибадаттарыбызды, хатымдарыбызды, кылган дубаларыбызды Аллахым өз даргөйүңдө Аллахым кабыл кыл. Амин я архамар рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين آمين. Allah'ım uğratqanlarga şifasın versin. Allah'ım ömrümüzge, vaxtımızga, ilimizge, hareketizge barına berekesini berip, her bir günümüzde Allah'ım berekeli özüne süyüktü amalları menen alik kılıp, öz süygen adamları menen kılıp, süyüktü amalları kuldarı menen daim bizde birge kılsın. Amin. Ya Erhamer Rahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Hasbunallah la ilahe illallah ve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Erhamer Rahim. Her bir gününüz berekeli olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Мен Kur'an suygan bir tuğanım. Keyinki sabakta görüşkünçe, uğuşkança Allah'a amanatbız. Allah'ım razı ol, biz razı kılsın. Amin. Ya Erhamer Rahim.